कतक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। कतक कर्म कमावणे। कतक दे महीने दे विच जो जीव कर्म करदा है, भाव अपनी जिंदगी दे अंदर, सतगुरु महाराज कतक दे महीने दे संबंध दे विच कतक महीने दे नाम नूं वरतदियां होइयां सतगुरु महाराज कहंदे ने भी जो कर्म मनुख करदा है वो कर्म चंगे हन जां वो कर्म माड़े हन। क्योंकि मनुख जिहो जिहा कर्म करदा है, सतगुरु जी कहंदे ने भी मनुख नूं ओहो जिहे कर्म दा नतीजा भुगतना पैंदा है। ते सतगुरु महाराज कहण लगे अज इस महीने भाव कतक दे महीने दे विच संबोधन करदियां होइयां कर्म कमावणे। क्योंकि कर्म करन वास्ते मनुख संसार दे विच आया, हरेक मनुख कर्म करदा है। और सतगुरु जी कहंदे ने भी मनुख कर्म करन वास्ते सुतंत्र भी है। दो गल्लां मनुख दे वस दे विच नहीं हन। एक आरंभ वाली गल भाव जन्म दा। जन्म मनुख किस घर दे विच लैना, किस देश विच लैना, कदों लैना, ये मनुख दे हथ वस नहीं है, ये परमेश्वर दे हथ विच है। ते दूसरा मौत जिहड़ी है वो भी मनुख दे हथ वस विच नहीं है, वो भी परमेश्वर दे हथ विच है। ते मनुख दे हथ वस विच की है, मनुख दे अधीन की है? मनुख दे अधीन है जन्म तो लैके मरण तक दा समा। ते जन्म तो लैके मरण तक दा समा, उस समय दे विच किहड़े कर्म करने ने ते किहड़े कर्म नहीं करने, ये मनुख दे अपने हथ विच है। और सतगुरु जी दी पावन बाणी ने मनुख नूं ये भी समझा दिता भी ये सारी कर्मां दी खेड है, भी तेरे कीते हुए जिहड़े हुण कर्म ने उन्हां ने आउण वाले समय दे विच दुख सुख दे विच तब्दील होना है। पर मनुख करदा की है? जदों ते चंगे कर्म करदा है, चंगे कर्म दा नतीजा सुखां वाला हुंदा है। जदों सुख आउंदा ते मनुख फिर अपने आप नूं सहलाउंदा है, अपनी पिठ थड़पड़ाउंदा है भी देखो आ मेरे करके सुख है। पर किते जीवन दे विच दुख आ जावे फिर नहीं कदी मनुख ने यह कहा भी मेरे करके है। फिर मनुख किहनूं दोष दिंदा है? घर वालियां नूं, गुआंढ वालियां नूं जां होर रिश्ते नातियां नूं। फिर अपने आप नूं कदी दोष नहीं देगा। सतगुर यही अज दे पावन शब्द दे विच सानूं समझाउणा करदे ने भी कतक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। जे दुख आया ते इहदा दोष किसे होर नूं ना दे, इहदा दोष किसे होर दे मत्थे ना मड़। ये तेरा अपना ही जिहड़ा है नतीजा है। सतगुर महाराज पावन बाणी दे विच वार-वार ये गल समझाउंदे ने। सतगुर कहंदे ने ददे दोष ना दिओ किसे, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। सतगुरु महाराज कहण लगे दोष किसे नूं ना दे, ये ते तेरे कर्मां दा हिसाब किताब है। सतगुर कहंदे ने किस को दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। तू दोष किहनूं देवेंगा? इत्ते तेरा अपना ही है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। ये ते तेरा अपना ही है कीता होया जिहड़ा दुख जां सुख आया है। और दुनिया दे अंदर मनुख कर्मा करके ही रब दे नेड़े जा सकदा है, कर्मा करके ही मनुख रब तो दूर जा सकदा है।
ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੁੱਕੋ, ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਥੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾੜੇ ਫਲ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਕਿਰਤ ਸੋ ਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰਿਆਂ, ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚਹਿ ਬਾਜਸਤ। ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਫਲਤ ਅਜ ਯਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਸਤ ਸ਼ਾਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਆਵੇ ਮਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਚੇ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਰਦਨ ਕਾਢੀਐ। ਉਹ ਨਿਰਦਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ, ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿੱਤ, ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਅਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਮੂਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਲੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਆਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਸ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਤੜਫੇ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੜੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਈ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਏ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ, ਜੰਮਦਾ ਏ ਤੇ ਮਰਦਾ, ਇਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਠਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਿਆ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ, ਇਹ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗ, ਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਈ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਧਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਵਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਂਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੰਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਬਾ ਪੋਸਨ ਆਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਬਹੀ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਬੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ, ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ, ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ, ਮਾਥੇ ਮੇਰੀ ਦਗਾਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿਰ ਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਕ ਦੀ ਸਵਾਦਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਖਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮੇ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੇ ਸਭੇ ਸੁਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ।